یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 19 جون 2022 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کیا کائنات بشمول انسان ایٹمی توانائی سے مرتب ہوئی؟ سنہری متن: ملاکی۔ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ جوابی مطالعہ: یسایہ، استثنا، زبور۔ جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا، جس نے زمین کو اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے پھیلایا، اور جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے، یعنی خداوند خدا یوں فرماتا ہے، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے چھڑائے۔ یہوہ میں ہی ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئیں اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں، اس سے پیشتر کے واقعہ ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ کیا تم اے بے وقوف اور کم عقل لوگو اس طرح خداوند کو بدلہ دو گے؟ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا؟ اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ درسی واز بائبل میں سے یسایہ۔ خداوند تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے والا اور زمین کو بچھانے والا ہوں، کون میرا شریک ہے؟ یسایہ۔ خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں میں سے گزرے تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی۔ جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے کہ تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں۔ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی نہ ہوگا، میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ میں نے اعلان کیا اور میں نے نجات بخشی، اور میں ہی نے ظاہر کیا جب تم میں کوئی اجنبی معبود نہیں تھا، سو تم میرے گواہ ہو۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، آج سے میں ہی ہوں اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ میں کام کروں گا، کون ہے جو اسے رد کرے؟ میں خداوند تمہارا قدوس اسرائیل کا خالق تمہارا بادشاہ ہوں۔ یوحنا۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔
करंथियों, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। यूहन्ना, यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैते सदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्त का था। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सब्त के दिन करता था। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसको कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो न फक्त सब्त का हुक्म तोड़ता, बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम उन्हें दिखाएगा, ताकि तुम ताज्जुब करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। मत्ती, और जमीन पर किसी को अपना बाप न कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है, और ना तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो खादम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। लूका, उसी घड़ी वो रूहुल कुदस से खुशी में भर गया और कहने लगा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सबको मुझे सौंपा गया, और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवाय बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवाय बेटे के और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहिए। यसाया, ऐ लोगो जो खुदावंद की सदाकत की पैरवी करते हो और खुदावंद के जो यान हो, मेरी सुनो। इस चट्टान पर जिसमें तुम काटे गए हो नजर करो। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। साइंस में इंसान रूह की औलाद है। उसका नस्ब खूबसूरत अच्छाई और पाकीज़गी तश्कील देती है। उसका असल बशर की मानद वहशी जबिलत में नहीं, और ना ही वो जहानत तक पहुंचने से पहले मादी हालात से गुजरता है। रूह उसकी हस्ती का इब्तदाई और असली मंबा है। खुदा उसका बाप है और जिंदगी उसकी हस्ती का कानून है। यीशु ने किसी बदनी ताल्लुक को तस्लीम नहीं किया। उसने कहा, जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। उसने दोबारा कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई, ये मतलब देते हुए कि ये वही हैं जो उसके बाप की मर्जी बजा लाते हैं। हमारे पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं कि वो किसी शख्स को बाप के नाम से पुकारता हो। वो रूह खुदा को वाहिद खालिक के रूप में जानता था, और इसलिए उसे बतौर सबका बाप भी जानता था। इंसान जो खुदा का अक्स है, उसकी तलाश खुदा की इब्तदा से मुतल्लिक जानने के बराबर है, जो खुद मौजूद और अबदी है। सिर्फ कमज़ोर गलती ही रूह को मादे के साथ
अच्छाई को बदी के साथ, लाफानियत को फानियत के साथ मुत्तहद करने की कोशिश करेगी और इस नकली इत्तेहाद को इंसान कहेगी, जैसे कि इंसान अक्ल और मादे, खुदा और इंसान दोनों की नस्ल हो। तख्लीक रूहानी बुनियादों पर कायम होती है। हम अपनी कामलियत का मेयार खो देते और अलूहियत के मुनासिब तसव्वुर को एक तरफ कर देते हैं जब हम ये कबूल करते हैं कि कामिल उस अदम का मुसन्निफ है जो नामुकम्मल हो सकता है, कि खुदा गुनाह को ताकत बख्शता है, या ये कि सच्चाई गलती को काबिलियत अनायत करती है। हमारा बड़ा नमूना यसु वजूदियत के ज़ाती इजहार को बहाल कर सका जो मौत के वक्त गायब हो चुका था, ये जानते हुए कि खुदा इंसान की ज़िंदगी है। मसलूब होने के बाद यसु खुद को गैर तब्दील शुदा पेश करने के काबिल था। साइंस में ना तो अकल मादे को पैदा करती है, ना मादा अकल को पैदा करता है। किसी मादे में ताकत या अहलियत या दानिश नहीं कि वो कुछ पैदा करे या नेस्त करे। सब कुछ सिर्फ एक अकल यानी खुदा के इख्तियार में है। फानी मुखालफत की बुनियाद इंसानी इब्तिदा का झूठा फहम है। दुरुस्त तौर पर शुरू करना, दुरुस्त तौर पर आखिर होना है। हर वो नज़रिया जो दिमाग से शुरू होता दिखाई देता है, गलत शुरू होता है। इलाही अक्ल ही वजूदियत की वाहिद वजह या असूल है। वजह मादे में, फानी अक्ल में या जिस्मानी शक्ल में मौजूद नहीं है। बशर गुरूर पसंद होते हैं। वो खुद को आज़ाद कारकुनान, ज़ाती मुसन्नफ, किसी ऐसी चीज़ के बनाने वाले तसव्वुर करते हैं जो खुदा ना बना सका या नहीं बना सकता। फ़ानी अक्ल की तख्लीक़ात मादी हैं। लाफ़ानी रूहानी इंसान तन्हा सच्चाई की तख्लीक को पेश करता है। मादी इर्तिक़ा बयान करता है कि अजीम पहली वजह को मादी बनना चाहिए और इसके बाद अक्ल के पास या खाक और अदम में लौट जाना चाहिए। क्या रूह इसके मुखालिफ मादे को तश्कील दे सकती है और मादे को गुनाह करने और तकलीफ उठाने की काबिलियत दे सकती है? ये साइंसी हकीकत के इंसान और कायनात रूह से मुरतब होते हैं और इसी तरह रूहानी भी होते हैं। इलाही साइंस में इतनी ही मजबूत होती है जितना कि ये सबूत है कि फ़ानी बशर सिर्फ तभी सेहतमंदी का फ़हम पाते हैं जब वो गुनाह और बीमारी का फ़हम खो देते हैं। ये मानते हुए कि इंसान खालिक है, बशर खुदा की तख्लीक को कभी नहीं समझ सकते। पहले से तख्लीक शुदा खुदा के फर्जंद सिर्फ तब अपनी पहचान पाते हैं जब इंसान हस्ती की सच्चाई को पा लेता है। विरासत शरीयत नहीं है। फ़ानी अक्ल मादे में एहसास की बुनियादों पर अमल करते हुए हैवानी मकनातीसियत है, मगर ये नाम नेहाद अक्ल जिसमें से सारी बदी निकलती है, खुद की मुखालफत करती है और इसे बिलाखिर अबदी सच्चाई या क्रिश्चियन साइंस में बयान करदा इलाही अक्ल को तस्लीम करना पड़ता है। क्रिश्चियन साइंस में हमारे इदराक के तनासुब में हमें विरासत के अकीदे, मादे पर अक्ल के अकीदे या हैवानी मकनातीसियत के अकीदे से आज़ाद किया जाता है और फ़ानी हस्ती के मेयार से मुतल्लिक़ हमारे रूहानी फ़हम के तनासुब में हम गुनाह को उसकी तसव्वुराती ताकत से गैर मुसल्ला करते हैं। फ़ानी सोच अपने तसव्वुरात को मुंतकिल करती है और अपनी नस्ल को इंसानी वहमों की शबीह पर बनाती है। खुदा रूहानी तौर पर काम करता है, मादी तौर पर नहीं। ज़हन या मादे ने कभी इंसानी नज़रिए को नहीं बनाया था। हरताश जहानत नहीं है, बस ये एक खालिक भी नहीं है। लफ़ानी ख़यालात पाकीज़ा, कामिल और मुस्तकिल इलाही अक्ल के ज़रिए इलाही साइंस के वसीला मुंतकिल होते हैं, जो गलती को सच्चाई के साथ दुरुस्त करती और आखिर तक रूहानी ख़यालात इलाही नज़रियात का मुतालबा करती है ताकि वो हम आहंग नताइज पैदा कर सकें। अक्ल ख़यालात में अपनी खुद की शबीह पैदा करती है और ख़याल का मवाद गैर ज़हीन मादे के फ़र्ज़ी मवाद से बहुत दूर है। बस अक्ल का बाप मादे का बाप नहीं है। मादी हवास और इंसानी तसव्वुरात रूहानी ख़यालात का तर्जमा मादी अक़ायद में करेंगे और कहेंगे कि तशबीहाती खुदा लामुतनाही असूल की बजाय दूसरे लफ्ज़ों में इलाही मोहब्बत बारिश का बाप है, शबनम के कतरे जिससे तौलद हुए, जो मुंतक़िल बरूज को उनके हाथों पर निकाल सकता है और बनातुल नाश की उनकी सहेलियों के साथ रहबरी कर सकता है।
صرف روحانی ارتقاء ہی الہی قوت کی مشق کرنے کے قابل ہے۔ جب بشر خدا اور انسان سے متعلق درست خیالات رکھتے ہیں، تخلیق کے مقاصد کی کثرت جو اس سے قبل نہ دیدنی تھی اب دیدنی ہو جائے گی۔ جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ زندگی روح ہے، نہ کبھی مادے کا اور نہ کبھی مادے میں، یہ ادراک خدا میں سب کچھ اچھا پاتے ہوئے اور کسی دوسرے شعور کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے خود کاملیت کی طرف وسیع ہوگا۔ روح اور اس کی اصلاحات ہستی کے واحد حقائق ہیں۔ مادہ روح کی خوردبین تلے غائب ہو جاتا ہے، گناہ سچائی کے وسیلہ ناگزیر ہے، اور بیماری اور موت پر یسوع نے فتح پائی، جس نے انہیں غلطی کی اشکال ثابت کیا۔ روحانی زندگی اور برکت ہی واحد ثبوت ہیں جن کے وسیلہ ہم حقیقی وجودیت کو پہچان سکتے اور ناقابل بیان امن کو محسوس کرتے ہیں جو سب جذب کرنے والی روحانی محبت سے نکلتا ہے۔ جب ہم کرسچن سائنس میں راستہ جانتے ہیں اور انسان کی روحانی ہستی کو پہچانتے ہیں، ہم خدا کی تخلیق کو سمجھے اور دیکھیں گے سارا جلال زمین اور آسمان اور انسان کے لیے ہے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔